ہر ایک اس کا دیوانہ عمر کس کی مستانہ کون جگور کا جانانا اللہ 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 سب کا پلتا ہے اللہ 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 بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل طوطی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ کمری کس کی مستانہ کمری کس کی مستانہ کون جگور کا جانانا اللہ 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 مولا دل کا جنگ چرا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا جنگ چرا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے کلمہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ اللہ محبت کے ساتھ درود پڑھنے سے بہت فائدے ہیں. ہر سنی علماء جب تقریر کرتے ہیں پہلے درود پڑھ لیتے ہیں. بے شک کیونکہ یہ محفل اگر قبول کرنے کا ارادہ ہے درود قبول کرنے کے لیے وسیلہ بنتا ہے. ہر کوئی چیز جس میں درود نہیں وہ قبول نہیں ہوتا. سب سے افضل عبادت افضل عبادت عبادت الصلاۃ سب سے اعلیٰ نماز ہے صلاۃ ہے. اس نماز جب پڑھتے ہیں ہم پہلے قیام کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں سورہ لیتے ہیں رکوع جاتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں سجدہ میں جاتے ہیں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ پھر قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر سورہ فاتحہ ملاتے ہیں دوسرا سورہ ملاتے ہیں پھر رکوع دیتے ہیں سجدہ کرتے ہیں. جب بیٹھک میں بیٹھتے ہیں آپ اپنی دل کی چاہت ہے خدا یہ نماز تیرے لیے رکوع بھی تیرے لیے سجدہ بھی تیرے لیے آپ کو نماز کو قبول کر لے. خدا نے تب فرماتے ہیں
तुम चाहते हो मेरे नमाज तुम्हारा नमाज मेरे दरबार में कबूल हो जाए, तो सुनो इस नमाज के अंदर मेरे नबी पर दरूद मिला दो। सुभान अल्लाह। क्योंकि दरूद ये खुदा का सुन्नत है, नमाज मुस्तफा का सुन्नत है। खुदा नमाज नहीं पढ़ते। আজকে দিল্লিতে জলসা, আমাদের বিরনপুরে আব্বাস ভাইজান জলসা করছেন, হাজার হাজার লোকের সমাগম। खुदा नमाज नहीं पढ़ते, मेरे नबी नमाज अदा किया। जो जो काम करते हैं वो उसी का सुन्नत होता है। नमाज रसूल का सुन्नत है, दरूद खुदा का सुन्नत है। नबी से माकाम खुदा का बड़ा है, खुदा तो नबी से भी बड़ा है। इसलिए नबी का सुन्नत को कबूल करना है नमाज, तो खुदा की दरूद मिलाना होगा। चले बोलो सुभान अल्लाह। लिहाजा इस महफिल को अगर कबूल करना है तो ज्यादा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ना होगा। सुभान अल्लाह। इसलिए हम लोग सुन्नी वालों, अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों, अकीदा मानने वालों, हम जब तकरीर करते हैं, माफी करते हैं, पहले दरूद पढ़ लेते हैं खुदा को खुश करने के लिए। दूसरा हदीस शरीफ में जिक्र है, खुद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका ने फरमाया, इन्ना अवलन नास बि अक्सरकुम अलैहि सलावा। जो शख्स मुझ पर ज्यादा मोहब्बत के साथ दरूद करते हैं, रोजे महशर के दिन कोई तो अपना नहीं होगा, बेशक मैं मोहम्मद उनकी होंगे जो मुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद करते हैं। जरे बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा हदीस शरीफ में है, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई शख्स एक मर्तबा नबी पर दरूद पढ़ ले, खुदा ताला खुश होकर उस पर 10 मर्तबा रहमत की बरस बरसाते हैं। जरे बोलो सुभान अल्लाह। क्यों ना हम मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ते, खुदा खुश होते हैं, नबी की ज़ियारत कबूल होंगे इंशाअल्लाह। ये बुलंदी ऊंची आवाज से दरूद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। हमें जानो दिल से प्यारा जो आंखों में आए तो कब तक रखेंगे ए पर्दा तुम्हारा हमारा मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली रसूले खुदा उसे और हिम्मत का परवाह किया है, मदद को चले आएंगे कमली वाला डूबते
না ফাঁসবে না। ওদের জন্য দুনিয়াটা হলো জান্নাত, আমাদের জন্য আখিরাতটা জান্নাত। আমাদের ঘরে ওদের মতো হলে হবে না, আমাদের ঘরে আমার রাসূলুল্লাহ অনুসরণ অডিও ভিডিও করার কি দরকার? কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في كلام المسجد والفرقان الحميد من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. সকলে খুশি একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আরো উচ্চ আওয়াজে জবান খুলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। কার প্রশংসা করবে? আল্লাহ। জমিন কার? আল্লাহ। আসমান কার? আল্লাহ। চাঁদ সিতারা কার? আল্লাহ। এই হিন্দুস্তান কার? আল্লাহ। আমি আপনি কার? আল্লাহ। তিনার শুকরিয়া আদায় করলাম যিনি আজকে আপনার আমার মতো সাধারণ নগণ্য বান্দাদের দ্বারাও ভারতের রাজধানীতে একটা বাঙালি মুসলমানদের প্রচেষ্টায় সাথে সাথে অবাঙালি মুসলমান ভাইদের সহযোগিতাও একটা ওয়াজের মাহফিল, জলসার মাহফিল আপনাদের দ্বারা আল্লাহ করিয়ে নিচ্ছেন। এটা আপনারা খুশি না বেজার? খুশি। তাই কিনা শুকরিয়া আদায় করে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এটা দ্বিতীয় বছর হচ্ছে। জি। প্রথম বছর আমি এসেছিলাম, এবছর আমাকে আসার জন্য এরা অনেক রিকোয়েস্ট করেছে। আমি তো একটাই কথা বলেছিলাম, যাবো না, এরা বাইরে যেতে আর ইচ্ছা করছে না। তারপরও এরা ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, অনেক ভালো কাজ এরা করে। সেই হিসাবে এবছরে অনেক রিকোয়েস্ট করার পরে এসেছি। এগুলো একটু তুলে দিলে মনে হয় মানুষদের দেখতে সুবিধা হয়। তো তুলে দাও। কি আলোচনা আপনাদের কাছে করবো সবই তো আপনারা জানেন।
সাথে সাথে দেশের পরিস্থিতিও ভালো নয়। তারপরও যেখানেই যাই একটাই তো আলোচনা, যে আলোচনা আমার আল্লাহ স্বয়ং নিজে করেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। যে আলোচনা হলো জিকিরে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, মাকামে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আজমাতে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, শানে মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যেখানে আল্লাহ কোরআনে রাসূলের আজমাতের কথা বলেছে, শানের কথা বলেছে, রাসূলের মাকামের কথা বলেছে, সেখানে আল্লাহ আহ্বান করেছে, ডাক দিয়েছে, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু, हे ईमानदार। खुदा ने हर इंसान को नहीं बुलाया, जहाँ जिक्र मुस्तफा हुआ, शाने मुस्तफा हुआ, तब खुदा ने पुकारा या अय्युहल्लज़ीना आमनू। उन लोगों को बुलाया जो लोग ईमान लाए हैं। खास महफिल में खुदा ने जब बात किया तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा के पुकारा। जब आम इंसान को पुकारा या अय्युहन्नास, तब हुक्म कहा, शरीयत का मसला खुदा ने सिखाया। नमाज के बारे में बोला, रोजा के बारे में बोला, हज के बारे में बोला। जब मोहम्मद अरबी के बारे में बोला तब खुदा ने जिक्र किया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, क्योंकि मोहम्मद की तारीफ उन लोगों को समझ में आएंगे जो लोग ईमान लाए हैं। ये हर इंसान की पास की बात नहीं है, सिर्फ ईमानदार मोमिन मुसलमान की बात है जो मोहम्मद मुस्तफा की मकाम को समझ सकेंगे। जो बोलूं আমরা লোক দেখানোর ব্যবস্থা করি, এখন সব নাটক হয়। নাটক বুঝে ইসলামিক নাটক এখন শুরু হয়েছে, হজের মাহফিল। আমরা ওটা করি না, আমরা হজ করতেছি উদ্দেশ্য একটাই, যাতে সামনে যারা থাকে এরা নবীর গোলাম যেতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আসে। কেন? যখন এরা নবীর গোলাম হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ নবী এদেরকে আল্লাহর দাসত্ব শিখিয়ে দেবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর কোরআন পাকে আল্লাহ পাক এটাও বললেন, ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। মানুষ এবং জিনেদের ঘরে আল্লাহ সৃষ্টি করেছে ইল্লা লিয়াবুদুন, স্রেফ আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য। বাকি যা কিছু আছে সবকিছু আমাদের উপকারের জন্য আল্লাহ করেছে। সেই জায়গায় আমরা যখন অচল করি, আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, সুন্নিয়াতের নাম দিয়ে এখন বেদাতিরও তালিম দেওয়া হচ্ছে, ইসলামের নাম দিয়ে ওয়াহাবিদের তালিম দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন হজ করতে উঠি উদ্দেশ্য একটাই থাকে যে সামনে যারা বসে আছে এরা যেন আমার নবীর গোলাম হয়। অতএব আদবও দরকার, প্রেমও দরকার, ভালোবাসাও দরকার, ভক্তিও দরকার। কারণ আল্লাহ পাকের কোরআন শরীফের একটা আয়াত আপনাদের তেলাওয়াত করেছি, কুল ইন কুনতুম তুহিব্বুনাল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইহদিবকুমুল্লাহ ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم। वरकाफ लकुल यानी फरमाइए, वरकाफ लकुल यानी फरमाइए, खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने के लिए इजाजत दी। आप फरमाइए इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। दुनिया में जो लोग कहते हैं मैं खुदा को, अल्लाह को मोहब्बत करते हैं, उन लोगों की अगर मोहब्बत सच है, बात अगर सच है तो फत्तबिउनी, पहले आपको इत्तिबा करना होगा। अगर जो लोग आपको इत्तिबा करेंगे, यहबिबकुमुल्लाह,
मैं खुदा उन लोगों को मोहब्बत करेंगे जो बोलून আল্লাহকে যারা মোহাব্বত করে দাবি করে এদের দাবিটা যদি সত্য হয় তাহলে শর্ত হলো ফাত্তাবিউনি নবীর ইত্তেবা করা নবীর অনুসরণ করা এক কদমে নবীর নকশা কদমে চলা কোন রকম প্রশ্ন নয় চুচা যদি কিন্তু কেন এসব কোনো প্রশ্ন নয় একেবারে হুকুমের গোলাম হয়ে চলা একে বলা হয় ফাত্তাবিউনি যেখানে কোনো কোশ্চেন থাকবে না সওয়াল থাকবে না যদি এইভাবে তারা চলতে পারে ইহবিবকুমুল্লাহ আমি আল্লাহ তাহলে তাদেরকে ভালোবাসবো অর্থাৎ যারা রাসূলের অনুসরণ করবে তাদের ঘরে আর আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসবে ওয়াগফিরু লাকুম যুনুবাকুম আল্লাহু গফুরুর রহিম তারা যে জুলুম করেছে নফসের উপরে গুনাহ করেছে পাপ করেছে ভুল করেছে ওদের সমস্ত গুনাহ পাপকে আমি আল্লাহ মাফ করে দেব আমাকে তারা বড়ই দয়ালু মেহেরবান পাবে জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ আমাদের গুনাহ মাফের জন্য উত্তম পন্থা হলো রাসূলকে অনুসরণ করা তাহলে আল্লাহর ভালোবাসাও পাবো আমাদের গুনাহও মাফ হবে আর এই যে আজকে আমরা করতে শুরু করেছি মাহফিল এই মাহফিলটা আমাদের অনুসরণ থাকবে ওলিয়া উলিয়ারা অনুসরণ করেছে সাহাবারা অনুসরণ করেছে রাসূলুল্লাহ এখানে এমন কোনো কাজ যেন না হয় যেটা আমার রাসূলের অনুসরণের বেখিলাফ হয় তাহলে এত সুন্দর একটা মাহফিল করে বা দূর দূরান্ত থেকে এসে আপনাদের সময়টা না বেকার হয়ে যায় চাই কিছু পান এমনি তো কাজের অবস্থা ভালো নয় সবার অবস্থা খারাপ তারপরেও মন খারাপ করার কিছু নেই কখনো পাড় ভাঙে আর এক পাড় পড়ে আবার সে পাড় ভাঙবে এ পাড় করবে ধৈর্য ধরুন নবীর মহব্বত রাখো আল্লাহর উপরে ভরসা রাখো এসেছি গুনাহগার দোয়া করবো আল্লাহ আপনাদের সেই দিন আবার ফিরিয়ে দিক ইনকাম আল্লাহ ফিরিয়ে দিক তবে ভুলে যাবেন না হারাম রাস্তায় যেন পয়সা ব্যয় করবেন না আল্লাহ দিয়েছে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করুন আল্লাহ বা গাড়ি করতে নিষেধ করেনি বাড়ি করতে নিষেধ করেনি জমি করতে নিষেধ করেনি ভালো মন্দ খেতে নিষেধ করেনি ঘুরতে ফিরতে যেতে নিষেধ করেনি সবটাই আল্লাহ বলেছে করো কিন্তু এই কাজ করো না যে কাজটা মা আতাকুমুর রাসূল ফাখুযুহু ওয়া মা নাহাকুম আনহু ফান্তাহু রাসূল যেটা আদেশ করেছে ওটা করো যেটা রাসূল নিষেধ করেছে ওই কাজটা যেন করো না আমাদের বেড়াতে যাওয়া হবে আমাদের বাড়ি হবে এগুলো আল্লাহ রাসূল নিষেধ করেনি কিন্তু শরিয়াত সম্মতভাবে হবে শরিয়াত বিরোধীভাবে যেন না হয় তাহলে আমাদের ক্ষতি হবে আবার আল্লাহ কেড়ে নেবে আল্লাহ সুযোগ আবার দেবে ইনশাআল্লাহ মন খারাপ করার কিছু নেই এতগুলো মানুষ আপনারা এসে মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন দোয়া করি আল্লাহ আপনাদের রুজিতে ব্যবসা কারবারে আবার উন্নতি দেন বলুন আমিন তবে একটা কথা মনে রাখবেন নবীর প্রেম অন্তরে রাখুন নামাজ পড়ুন নবীর প্রেম অন্তরে রাখুন নামাজ পড়ুন নবীর প্রেম এটা হলো মুমিনের পরিচয় নবীর প্রেম এটা হলো ঈমানের বৈশিষ্ট্য لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين অপর হাদিস শরীফ লা ইউমিনু আহাদুকুম হাত্তা ইয়াকুনা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আহাব্বা ইলাইহি মিম্মা সিওয়াহুমা অপর হাদিস শরীফ সালাসুন মান কুননা ফীহি ওয়াজাদা বিহিন্না হালাওয়াতাল ঈমান মান কানা আল্লাহু ওয়া রাসূলুহু আহাব্বা ইলাইহি মিম্মা সিওয়াহুমা ওয়া মান আহাব্বা আবদাল্লাহ ইউহিব্বু ইল্লা লিল্লাহ ইলা আখিরিল হাদিস তিনটে হাদিসের লক্ষ্য একটাই সব কিছুর থেকে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে বেশি ভালোবাসো এমনি জিলহজ মাস পবিত্র হজের মাস কুরবানির মাস আসছে পবিত্র হজের মাসও চলছে হাজিরা যাচ্ছে 9 জিলহজ আরাফাতের দিন জামুর হজের দিন 10 জিলহজ কুরবানির দিন আল্লাহ পাক সন্তানদের ঘরে ভালোবাসতে নিষেধ করেনি
কিন্তু আমার আল্লাহ পাক আপনাকে যখন পরীক্ষা নেবে ওই পরীক্ষায় কিন্তু আপনাকে কামিয়াব হতে হবে। কখনো ছেলের থেকে পরীক্ষা নেবে, কখনো জানের থেকে পরীক্ষা নেবে। ইব্রাহিম নবীর একটা পরীক্ষা হয়েছিল জিলহাজ মাসের 10 তারিখে, সেটা তার ছেলের প্রেমের পরীক্ষা। আমার আল্লাহ নিয়েছিল, তোমার কাছে তোমার ছেলে আগে না আমি আল্লাহ আমি আগে, এর পরীক্ষা নিয়েছিল। সেই পরীক্ষায় আমার ইব্রাহিম নবী কামিয়াব হয়েছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই হজের স্মৃতি আজ সেই সময় রাসূলের বিষয়ে তো আলোচনা করব, তার আগে একটু হজেরও দুটো কথা আলোচনা করা দরকার। কেন? পুরো হজটাই হলো সেলিব্রেশন, ইয়াদগাহ, স্মৃতি। লোক আজকে ঈদে মওলুদুন নবী করলে বলে স্মৃতি বানানো যাবে না, ঈদে মিলাদুন নবী করা যাবে না, কিন্তু পুরো হজটা 3,30,000 টাকা আজকের দিনে ভর্তুকি তো তুলে দিয়েছে। ভর্তুকি তো প্রথম থেকেই ছিল না। আমাদের টাকায় ভারত গভর্নমেন্ট পার হাজি পিছু 40,000 করে টাকা পেত কম বেশি, যার ভর্তুকি তুলে দিয়েছে, দিয়ে 3,30,000 টাকা এই বছর হাজিরা যাচ্ছে। এই 3,30,000 টাকা দিয়ে হাজিরা কি করে? এখান থেকে আপনি জেদ্দায় গেলেন, হুদুদে হারামাইন শরীফে প্রবেশ করার আগে হুদুদের এলাকা কতটুকু জানেন? হুদুদে হারামাইনটা কি ওটা জানেন? আমি একটু বলি শোনেন। হাজারে আসওয়াদ যখন এটা জান্নাতি পাথর, এই পাথরটাকে যখন নিয়ে আসা হয়েছিল, এই পাথরে এত রোশনি ছিল, এত নূর ছিল, ওই নূরের আলোয় যত এলাকা পর্যন্ত আলোকিত হয়েছিল, ওই এলাকা পর্যন্ত হলো এটা হুদুদে হারামাইন শরীফ। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। পুরা টানতে 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 আজকে পাথর কালো হয়ে গেছে। এই যে আজকে 3,30,000 টাকা খরচ করে হাজিরা যাবে, যে কি করে? জেদ্দায় নামলো, হুদুদে হারামাইন শরীফে প্রবেশ করার আগে আমার আল্লাহ পাক বলছে যত তোমাদের পরনার কাপড় আছে সব খুলে ফেলো। ভেতরে কোনো শর্ট কাপড় থাকলেও পরতে পারবে না, খুলে ফেলো। খুলে দুটো চাদর থান কাপড় পরো। আল্লাহ এই কাপড় কেন পরবো? আমরা এত দামি দামি কাপড় পরে এসছি। আমার আল্লাহ বলেছে আজ থেকে 4,000 সাল আগে, বছর আগে আমার বন্ধু ইব্রাহিম খলিল যখন আমার কাবা এসেছিল, ঘর যখন তওয়াফ করেছিল, দুটো বিনা সেলাই করা চাদর পরেছিল। আমার ইব্রাহিমের ড্রেসটা আমার বড় পছন্দ ছিল, তোদের তো এই ড্রেস পরতে হবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা কি স্মৃতি নয়? বারে রবিউল আউয়াল আমার নবী স্মৃতি বানালে যদি অসুবিধা হয়, তাহলে এই স্মৃতিতে অসুবিধা নাই কেন? আর কি হয়? আগিয়ে চলে 7 চক্কর দিওয়ার পর একটা তোয়াফ, তোয়াফের পর মাকাম ইব্রাহিম। মাকাম ইব্রাহিমে কি আছে? ইব্রাহিম নবীর পায়ের ছাপ আছে দুটো পাথরের উপরে। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে 2 রাকাত নামাজ পড়তে হবে। আল্লাহ 3,30,000 টাকা খরচ করে এসেছি, আপনি আমাকে ইব্রাহিম নবীর পায়ের কাছে হাজির করালেন। তোমার কাবা থাকতে ইব্রাহিমের মাকাম ইব্রাহিমকে সামনে রেখে কাবার দিকে মুখ করে নামাজ পড়াচ্ছ, এটা একটা কদম পা। আমার আল্লাহ বলছেন এই পাটা যা তার লোকের পা নয়, এটা আমার খলিলের পায়ের চিহ্ন, স্মৃতি। এখানে এই কদমই তোদের নাজাত আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। স্মৃতি বানানো চলবে, আল্লাহু আকবার। স্মৃতি বানানো চলবে না? চলবে না, চলবে। আর কি হয়? আমার আল্লাহ বলছে নামাজ হয়ে গেছে, এবারে জমজমের কূপের কাছে চ। আল্লাহ এটা কি? না ইসমাইলের পায়ের গিরেলি থেকে দেখে পানিও ছিল। ও আল্লাহ 3,30,000 টাকা খরচ করে তোমার মেহমান হয়েছি, তুমি আমাকে পায়ে পায়ে ঘোরাচ্ছ কেন? আমার আল্লাহ বলছেন এই ইসমাইল এ আমার মাহবুব বান্দা, এর কদমে তোদের নাজাত আছে। সুবহানাল্লাহ। ওলি আল্লাহদের কদমে নাজাত আছে না নাই? ওলি আল্লাহদের কদমে থাকা দরকার আছে না? মুসলমানের ছেলেমেয়েরা আপনারা তরুণীরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা,
আল্লাহ পাকের কাবা শরীফের পথে যায় হাজীদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন তারপরে কি হয় ওখান থেকে হাজীদেরকে সাফা মারওয়া পাহাড়ে সাই করতে হয় ও রব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক এই পাহাড়ে কেন আপনি আমাকে একদিক উপরে এই দিকে কেন ঘোরাতে রেখেছে আমার আল্লাহ পাক বলতে রেখেছে এ আমার বান্দা বান্দি রে আমার নিবন্ধি হাজেরা এই সাফা মারওয়াতে সাই করেছিল পানির জন্য ইসমাইলকে পানি পার করাবার জন্য তার বাচ্চার জন্য পানি করেছিল আমার হাজেরা খোদাটা আমি আল্লাহ আমার বড় পছন্দ হয়েছে মানুষেরা আমার কাবাতে যারা আসবি আমার নির্বন্ধির স্মৃতিটা তোরা পালন করতে থাকবি আজকে হাজেরা একজন নির্বন্ধি তিনার স্মৃতি পালন আল্লাহ আমাদের করাচ্ছে এই যা কিছু বললাম ইসমাইল নবী ইব্রাহিম নবী আর আম্মা হাজেরা এসব কিছুই হতো যদি নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হতো अरे मेरा नबी अगर ना होते तो आदम सफीउल्लाह भी ना होते बेशक जाहिरी जगत में जाहिरियात में बसरियात में आदम सफीउल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पिता है रूहानी जगत में रूहानियात में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम सफीउल्लाह का भी वालिद है जने बोलो सबसे पहले लौ लगा लगा खलक़तुल अफ़लाक हर कुछ खुदा ने खल्क़ बनाने से पहले जमीन से पहले आसमान से पहले चांद से पहले सितारों से पहले हर कुछ चीजों से पहले काबा किबला भी ना होता अगर मोहम्मद मुस्तफा ना होते हजारे अस्वाद ना होता मोहम्मद मुस्तफा अगर ना होते हजारे अस्वाद का कीमती भी ना होता अगर मोहम्मद मुस्तफा का लब ना लगते जो बोलूं बेशक वो जन्नत एक पत्थर है मगर उस पत्थर का बुलंदी हुआ लब मुस्तफा लगने से जो बोलूं हर कुछ चीजों से पहले आदम से पहले मूसा से पहले इब्राहिम से पहले इसहाक से पहले ईसा से पहले हर नबियों से पहले खुदा ने जब अपने आप को जाहिर करने का इरादा किया सबसे पहले खुदा ने हुक्म किया कुन हो जा फयकुन हो गया क्या हुआ नूर हुआ जिस नूर का नाम खुदा ने जमीन वालों के लिए रखा मोहम्मद आसमान वालों के लिए नाम रखा हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलूं सुभान अल्लाह স্মৃতি বানানো হয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্মৃতি বানানো শরীয়তে চলবে না চলবে না আজ শোনা যাচ্ছে চলবে না এই বড় দুঃখের সাথে বলতে হয় মুসলমানের ক্ষতি গায়ের মুসলমান করেনি মুসলমানের ক্ষতি মুনাফিক মুসলমানই করছে আজ আমাদের কারবার ধ্বংস হয়েছে ব্যবসা ধ্বংস হয়েছে এটা আমাদের নিজেদের পাপের কর্মের থেকে বেশি আমরা মুনাফিকি করার জন্য ক্ষতি হচ্ছে আমরা যা খাচ্ছি তার বিরুদ্ধে লেগেছি মোটেই আমরা নিজেদের পাওনায় খাই না আমরা সদকায়ে মুহাম্মদ রাসূলের ওসিলায় খাই জন্য अल्लाहु अकबर खुदा ने जो कुछ बनाया सब कुछ मोहम्मद की झोली में बैठने दिया मोहम्मद से हर कायनात को मिलता है बुखारी का हदीस अना कासिमुल्लाह युती बनाने वाला मौला खुदा है बैठने वाला मैं मोहम्मद मुस्तफा हो जले बोलो जिसको रिज़्क़ मिलता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मिलता है जिसको जो भी मिलता है इल्म मिलता है सिद्दीकियत मिलता है नबुवत मिलता है सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली से मिला है अल्लाहु अकबर আমার আল্লাহ যা কিছু তৈরি করেছে সব তো একটা ব্যক্তির জন্য করেছে একজন যাকে হাবিবুল্লাহ বলেছে আজকে তার মহব্বত নেই তার ভালোবাসা নেই তার আলোচনা নেই ধ্বংস হতে হবে না মুসলমান ছেলেমেয়েরা প্রাণ তুলিয়া শুধু যখন পেয়েছি একটা কথা জিজ্ঞাসা করি ওই যে মাকাম ইব্রাহিমে যে দুটো পাথর রয়েছে যে দুটো পাথরেতে ইব্রাহিম নবীর পায়ের ছাপ রয়েছে এতগুলো বাঙালি মানুষ রয়েছে আজ আপনারা
শুনেছে। আমি জানতে চাই ওই দুটো পাথরেতে ইব্রাহিম নবীর পায়ের ছাপটা হলো কি করে? ওটা পাথর তো বড় শক্ত হয়, এই পাথরের ছাপটা কি করে লাগলো? আপনারা তরুণেরা কেউ যদি বলে মুজিজা, তাহলে নবীর পাথর পুরো সমুদ্রের জমিনে লেগেছে, পুরো আরবের জমিনে লেগেছে। ইব্রাহিম নবী পুরো আরব তো ঘুরেছে, ওই আরবের জমিন তো পাথরে ভর্তি। অন্য কোনো জায়গায় ইব্রাহিম নবীর পায়ের স্মৃতি কোনো পাথরে দেয় নাই, ওই দুটো পায়ের স্মৃতি ওই পাথরটার উপরে কেন রয়েছে? এর উদ্দেশ্যটা কি রয়েছে? আল্লাহ বাঁচায় আপনারা হজ করতে যাবে, আল্লাহ পাকের হাজী বান্দা হবে, কাবার তওয়াফ করবে, সাফা মারওয়া সাই করবে, মিনা মুজদালিফা আবাদে যাবে, মাকাম ইব্রাহিম দেখবে। এই মাকাম ইব্রাহিমের সামনে দাঁড়িয়ে দুরিকার নামাজ আপনারা পড়বে। যুবকেরা আপনারা তরুণেরা আগে থেকে জেনে নেন, আর এই মাকাম ইব্রাহিমের পাথরটার উপরে আপনার দরুদটা আরো বাড়বে, আপনার দিল লাগবে একবার হাজারে আসওয়াদে চুমা দেওয়ার সাথে সাথে এই মাকাম ইব্রাহিম পাথরটা তো চুমা দিতে পারলে হয়। এই যুবকেরা আপনারা তরুণেরা এই পাথরটার অংশ কি জানে? এই মাকাম ইব্রাহিম পাথরটাতে এই জন্য পায়ের ছাপটা লেগেছে। এটা একটা নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি স্মৃতি। যদি বলে ইব্রাহিম নবীর স্মৃতি, শুনে রেখে দেন এটা নবী মুহাম্মদ রাসূলের স্মৃতি। ওই মাকাম ইব্রাহিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম নবী ঘর তৈরি করতো, আল্লাহ পাকের ঘরটা নির্মাণ করতো, বানাতো। যখন উঁচু জায়গায় ওঠার প্রয়োজন হতো, ওই পাথরটা আস্তে আস্তে উঁচু জায়গায় উঠতো। যখন নিচুই নামা দরকার হতো, ওই পাথরটা আবার নিচুর দিকে নেমে আসতো। এই যুবকেরা আপনারা এইভাবে মাকাম ইব্রাহিমে যে পাথরটা রয়েছে, ওই পাথরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম নবী আল্লাহ পাকের কাবা ঘরকে বানাতে ছিল। ঘর যখন কবুল হয়ে যায়, ওই মাকাম ইব্রাহিম পাথরটাই দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম নবী আল্লাহ পাকের কাছে দুয়া চেয়েছিলেন। ওই দুয়াতে জিকিরে মুস্তাফা করেছিল, ঈদে মিলাদুন নবী বানিয়েছিল। ঈদে মিলাদুন নবী বানানোর সাথে সাথে আমার আল্লাহ পাক জানিয়ে দিলে, এ পাথর রে, এই সময়টাই লামহাটাকে তুই তো সিনার মধ্যে স্মৃতি করে রেখে দে। আমি আল্লাহ তোকেও দুনিয়া জমিনে হিফাজতের সাথে রাখবো। ওই পাথরটার হাকিকাতের উদ্দেশ্য হলো আমার নবীর মিলাদ করেছিল পাথরটাই দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম নবী। আমার নবীর জন্য দোয়া চেয়েছিল যে আল্লাহ, যে আমাকে আখেরি নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যিনি আসবেন, উনি আমার নসল থেকে পাঠান এবং আমাকে ওনার দাদু বানান। এই যে আমার রসুলের আলোচনা যখনই করে, সঙ্গে সঙ্গে ওটা একটা স্মৃতি। আল্লাহ বা আজও কোটি কোটি মানুষ হাজিরা হজে যাচ্ছে, তাদেরকে আল্লাহ দেখাচ্ছে, দেখো ইব্রাহিম এই পাথরে দাঁড়িয়ে আমার নবীর মিলাদ করেছিল। মিলাদ আগমন, নবজাতক শিশুর আগমন বা জন্মের আলোচনা, কিন্তু আমার নবীর স্থানে জন্ম বিয়াদবি আগমন। সেজন্য আমি এটাকে স্মৃতি বানিয়ে রাখলাম। কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক আমার কাবায় আসবে, তারা সবাই দেখবে, দেখে শিক্ষা অর্জন করবে যে নবীর মিলাদ ইব্রাহিম নবীও বানিয়েছে, আমাদেরও বানানো দরকার। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আজ নবীর মিলাদ হলে কিছু মানুষের কষ্ট হয়, নবীর শানের আলোচনা হলে কিছু মানুষের কষ্ট হয়। দেশি মানুষ দেশি হয়ে থাকুন, বিদেশি হওয়ার শখ করবেন না, নাই মরণের সময় পানি জুড়বে না। নিশ্চয় আপনারা শুনেছেন, জানেন, বিদেশে থেকে থেকে এমন হয়েছে দেশের ভাষা ভুলে গেছে, লাস্টে শুধু ওয়াটার, মরণের সময় বলছে ওয়াটার। বাপ তো বুঝতেই পারছেন, লাস্টে যখন মরে গেছে লোক এসে বলছে, আরে আমার ছেলেটা একটা কথা বললো, বুঝতে পারলেও নি, কি বলতে বলতে চলে গেল, ওয়াটার ওয়াটার করতে করতেই চলে গেল।
বলছে কেন দিওনি? বলছে আরে বুঝতে পারিনি তো দেবো কি? বলছে পানি। বলছে তা তো বলে না, ওয়াটার বলেছে। দেশের মানুষ দেশের মতো থাকুন, বিদেশে এসছেন কারবার করতে, ধর্ম শিখতে নয়। কি বলছি মাথায় ঢুকছে? আজ বহুত চক্রান্ত চলছে, যেখানে যেখানে বহুত জায়গার মানুষ জয়েন্ট হয় সেসব জায়গাতে ওহাবিয়াতের প্রচার চালাবার প্ল্যান চলছে। অর্থাৎ দেশের মানুষ দেশের মতো থাকে। এসেছেন ব্যবসা করতে, ব্যবসা করুন, কারবার করুন, ফালতু সময় এদিক ওদিক না দিয়ে। আল্লাহ 1000 টাকা দিয়েছে, কি করে 2000 টাকা হবে সে চিন্তায় থাকুন, তবে হারামে নয়, হালাল ইনকাম করুন। হারাম ইনকাম করা শরীয়তে চলবে না। আজ সমাজে এই সামনে ফুটবল খেলা হয়ে গেল, বিশ্বকাপ, মুসলমানের ছেলে সারা রাত টিভির সামনে বসে আছে, কাজ কাম বন্ধ করে দিয়ে। কিছুক্ষণ দোকান খুলে ওই 200-500 টাকা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। যে টিভির সামনে বসে আছে, হাততালি দিচ্ছে কার জন্য? ব্রাজিলের জন্য। অথচ এই ব্রাজিল যারা ইসলামের দুশমন, মুসলিম কওমের দুশমন, আর্জেন্টিনার জন্য হাততালি দিচ্ছে। যারা কিনা খ্রিস্টান, যারা আমাদের জানের দুশমন, আমার নবীর দুশমন, ইসলামের দুশমন, তাদের জন্য আমরা রাত জেগে হাততালি দিয়ে সাবাসি জানাচ্ছি। তাহলে এ কম ধ্বংস হওয়াটা তো স্বাভাবিক। যে তার নেতার দুশমন হয়, সে জাত কখনো বাঁচতে পারে না, মিটে যাবে সে জাত। আজকে আমরা মিটছি নিজেদের দোষে। আজকে ফ্রান্সের জন্য হাততালি দিচ্ছি, অথচ ইতিহাস গাওয়া দিচ্ছে ওই ফ্রান্স আমার নবীর কার্টুন তৈরি করেছিল। ভুলে গেছেন সেই দিনের ইতিহাস, যে ফ্রান্স কার্টুন তৈরি করে মোহাম্মদ আরবিকে অপমান করেছিল। আর আজকে সেই মুসলিম নওজওয়ান ফ্রান্সের জন্য হাততালি দিচ্ছে, আজকে ক্রোয়েশিয়ার জন্য হাততালি দিচ্ছি। অথচ জাহাজ ভর্তি করে ক্রোয়েশিয়ারা মুসলিমদের রক্তে যে পানিকে লাল করেছিল, আজকে সেই মুসলমান নিজের ভাইয়ের খুনিদের পক্ষে হাততালি দিচ্ছি। আমরা নিজেদের ক্ষতি তো নিজেরাই করছি। ইগো আজ খারাপ লাগছে নাকি? আমার এমনি আসার ইচ্ছা নেই ভাই, শুধু এখানে নয়, আমার ওয়াজ করারই ইচ্ছা নেই। আর কি হবে? মজা নেই। ওর থেকে জঙ্গলে গিয়ে ওলি আল্লাহদের মতো ইবাদত করলে অনেক মজা আছে। সব বেকার, সব চোখের খিদে করে, চোখের নেশা, কিচ্ছু লাভ না। হ্যাঁ, যদি তোমরা শুনে পরিবর্তন হতে লাভ ছিল। এখানে একটা ছেলে পরিবর্তন হলে আমাদের ওরও সিলাই নাজাত পেয়ে যাবো। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আমার একটা বক্তব্য কেউ পরিবর্তন হয়েছে, তারও সিলাই নিহাই পেয়ে যাবে। পরিবর্তন হচ্ছে কোথায়? আমি বলছি না যে কালকে যে মসজিদে গিয়ে তসবিহ টানলেই পরিবর্তন হয়ে গেল, ওটাই বলছি না। পরিবর্তন অনেক দিক দিয়ে আছে, সব দিক দিয়ে হতে হবে। আজকে আফসোস, খেলাতে অনেক মুসলমান জুয়া লাগাচ্ছে, জুয়া লাগাচ্ছে যে ব্রাজিল জিতবে এত টাকা, ও বলছেন না অমুক টিম জিতবে এত টাকা। এই যে জুয়া, বলুন এই পয়সাটা হালাল না হারাম? সবাই বলুন হারামকে কেউ বিসমিল্লাহ বলে খেলে ঈমান থাকে না যায়? তাহলে মুসলমান মরছে না মুসলিম সুরাতে বেঈমান মরছে? ভাবুন। এই কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? পরিবর্তন হন আমার ভাইয়েরা। আমি হতে পারি দিল্লিতে এসেছি, কিন্তু মনে রাখবেন এটা আমার ভারত। হতে পারি ভারতের বাইরেও যেতে পারবে, মনে রাখবেন এটা আমার আল্লাহ সৃষ্টি করা জমিনের উপরে আল্লাহর পক্ষে কথা বলছি। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কথা বলছি না, কেন কেউ আমার রেজেকের মালিক নয়, কেউ আমার ইজ্জত দিবার মালিক নয়, আমাকে কেউ বেইজ্জতিরও করার মালিক নয়। সবকিছুর মালিক আমার আল্লাহ। অনুরোধ করছি ভাই, লোভ করো না। মুসলমান আজকে লোভেতেই শেষ, লোভেতেই শেষ। 1 লাখ টাকা পেয়ে গেলে ওই 1 লাখ টাকায় তুমি ব্যবসায় লাগালে, হয়তো এখন তোমার খারাপ চলছিল, ব্যবসায় লাগিয়েছো, হঠাৎ করে তোমার 1 মাস পরে আমার আল্লাহর পক্ষ থেকেই তোমার তকদিরের চাকা ঘোরার পাতা হয়ে আছে। 1 লাখ টাকা লাগালে তকদিরের চাকা ঘুরে গেল, তুমি 1,000 কোটি টাকার মালিক হয়ে গেলে। এখন তুমি নিয়ত করে তুমি হজে যাবো, কোন টাকায় হজ করবে বলো? পুরো টাকাটাই তো 1 লাখ টাকা থেকে জন্ম হয়েছে।
1 লাখ টাকার বাচ্চা হয়ে হয়ে এত টাকা তো হয়েছে, তুমি কোন টাকায় হজে যাবে বলো? তোমার পুরো টাকাটাই হারাম। আজ এই লোভের জন্য আমরা ধ্বংস হচ্ছি ভাই, বন্ধ করো। আমার রাসূল সত্য বলে না মিথ্যা বলে? আমি ইমানদারদের জিজ্ঞেস করছি সত্য না মিথ্যা? আমার নবী বললেন হারামে বরকত নাই, হালালে বরকত। নবীর কথা যখন হালালে বরকত, তাহলে তুমি হারামের উপরে ডিপেন্ড করছো কেন? লোভ করো না আমার সোনার ভাই, লোভ করো না। চোখের খিদে একটা আছে, চোখের খিদে। এই খেয়েছেন পেট ভর্তি, সামনে আবার ভালো মন্দ দেখলেই মনে হয় একটু খেতে পারলে হয়, ঘেটে নষ্ট করলো তো খেতে পারছে, তার চোখের খিদে। এই যে বড় একটা টাকা দেখলে মনে হয় তোর নিয়ে নি, যা হয় হবে, এটা হলো চোখের নিশা। এতে কিন্তু তোমার বিপদ আছে। মুসলমানের ছেলেমেয়েরা, আপনারা তরুণেরা, অথচ নবী পাকের প্রেম যারা করেছে তাদের থেকে শিক্ষাটা আল্লাহ নবীর দুনিয়ার বাদশাহ হাবিবুল্লাহকে প্রেম করেছিল কারা? আল্লাহ নবীর সাহাবারা প্রেম করেছিল। এই দিল জমিনে শুয়ে আছে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া, আমার নবী পাককে প্রেম করেছিল। এই যুবকেরা, আপনারা তরুণেরা, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার একটা কথা বলবো, শুনবেন। দিল্লি জমিনে জিনার মাজার আছে, আল্লাহ চাইলে কালকে দেখা করতে যাব। এই যুবকেরা, আপনারা তরুণেরা, হয়তো কেউ ভাবতে পারে দেখা কি করে করবে, তিনি তো কবরের মানুষ হয়ে গেছে, অবশ্যই আমার চোখ না দেখতে পারে, তিনার চোখ আছে, তিনার সামনে যখন দাঁড়াবো আমি না দেখতে পেলেও তিনি দেখতে পায়। তরুণেরা, সালাম যখন আমি দেব তিনি জবাব তো অবশ্যই দেবে, আমি না তিনার সালামের জবাব শুনতে পাই, কিন্তু আমার সালামের জবাবটা নিজামউদ্দিন অবশ্যই শুনতে পায়। তরুণেরা, আল্লাহর ওলি হযরত নিজামউদ্দিন এমনি এত বড় হয়নি গো, ইতিহাস গাওয়া দিতে লেগেছে। হুজুর আমার এমন সময় তিনার পীর ছিলেন হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জের শাখা, হুজুর আমার তিনার সাথে রয়েছে। এইভাবে তিনি রান্না করতে লেগেছে। এমন একটা দিন এসে যায় হুজুরের খানকা শরীফে যে নুন ছিল না, এই জন্য নুনটা দোকান থেকে ধার করে নিয়ে এসে ওই রান্নাটা করেছে। ওই রান্না যখন খেতে বসলে হযরত ফরিদউদ্দিন গঞ্জের শাখা হযরত আলাউদ্দিন সাহেবের পার হুজুর আমার এমন করে তখন ওই খাবারটা কিন্তু খেলেন না। কেন খেলেন না? হুজুর আমার বলতে লেগেছে এই যে খাবারটা রান্নাটা তরকারি করেছো, এই তরকারির মধ্যে থেকে দুনিয়ার গন্ধ আসতে লেগেছে, কেননা এই তরকারির নুনটা ধার করে নিয়েছে। যে এ বাবা নিজামউদ্দিন কি করেছো বলো? এই সময় বলতে লেগেছেন হুজুর পয়সা ছিল না নুন কেনা, এই জন্য বাজার থেকে ধার করে নিয়ে এসে কিনেছি। ওই সময় আল্লাহর ওলি শিক্ষা দিচ্ছে, বাবারে শুয়ে রেখে দাও, কাল যে তুমি বেঁচে থাকবে কোনো গ্যারান্টি নেই, তাহলে তুমি কেন এত লোভ করলে? যতটুকু আজকে আল্লাহ তোমাকে খাওয়ায় ওর উপরেই খুশি হয়। কি আদর্শ দেখুন, বলি আল্লাহের আদর্শ। সেদিন থেকে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়া হুজুরের জীবনীতে পাওয়া যায়। এমনও দিন গেছে হুজুর, এমনও দিন গেছে, একদিন দুদিন নয়, বছরকে বছর শুধু পানি খেয়ে জীবন ধারণ করেছে। কখনো কিন্তু কারো কাছে হাতও পাতে না, নিজের খাবার নেই এটাও কখনো কাউকে বলে না। শিক্ষা দেখা। আর আমরা এসে আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি যে ভাই মেহনত করো, কষ্ট করো, ইনকাম করো, আল্লাহ দেবে। এত কিছু বলার পরে সেই যদি কাল থেকে আবার সুদের কারবার করো, লটারি খেলো, সেই যদি জুয়া খেলো, তাহলে ওয়াজ করে কি না? আমি মনে করি কেন আমি কোনো পেশাদারি ব্যবসার জন্য ওয়াজ করতে বেরোইনি, আমি মনে করি। আর যদি জানতাম যে হ্যাঁ আমার ওয়াজটা শুনে দুটো ছেলে তওবা করেছে যে ভাইজান আমি ভুল করেছিলাম, আপনার কথা শুনে তওবা করলাম, আমি আর জুয়া খেলবো না, কি বলে হারাম ব্যবসা করবো না, সুদ নেব না,
তাহলে জানবো যে বলে কিছু লাভ হচ্ছে। আল্লাহ নবী জানিয়ে দিলেন দুনিয়া সিদুল মুমিনিন ওয়া জান্নাতুল কাফিরিন। মুমিনদের জন্য দুনিয়াটা হলো জেলখানা, কাফিরদের জন্য দুনিয়াটা হলো জান্নাত। এ যুবকেরা আপনারা তরুণেরা সাহাবাদের জীবনী পড়লে পাওয়া যায় আল্লাহ নবী মদিনা নববীতে রয়েছে। এমন সময় একটা যুবক ছিলেন নবী পাকের দরবারে আসছে, ছিঁড়া পাটা চামড়ার পরনা কাপড় পরে আসছে, অর্ধেক উলঙ্গ কোন রকমের চোরটাকে ঢেকে ছিঁড়া পাটা চামড়া প্রচুর পরে আসতে লেগেছে। আল্লাহ নবী বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যুবকটার দিকে তাকিয়ে সাহাবাদের দিকে লক্ষ্য করে বলে, বাবা সাহাবারা ওই যুবকটাকে দেখো, বাবা ওই যুবকটাকে দেখো। এই বলে যুবকটার দিকে দেখাতে লেগেছে। আর আল্লাহ নবী নূরে চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লেগেছে, আল্লাহ নবী কাঁদতে লেগেছে। এ যুবকেরা আল্লাহ নবী সাহাবাদেরকে বলতে লেগেছে, বাবা সাহাবারা এই যুবকটা বড় ধনী ঘরের ছেলে ছিল, এই যুবকটা বড় অর্থশালী ঘরের ছেলে ছিল। আমি যখন মক্কা চলে গিয়েছিলাম আমি নিজে চোখে দেখেছি এই যুবকটাকে তার বাপ মা ওরা আদর যত্ন করে খাওয়াতো, দামি দামি জামা কাপড় পরতো, দামি দামি জুতা পরতো, দামি দামি খানা খেত। বাবা সাহাবারা আজ এমন একটা অবস্থা হয়েছে যার পরনার কাপড় পর্যন্ত খুলে গেল, সামান্য ছিঁড়া পাড়া ইজ্জতটাকে ঢেকে চুল খোলস খালি পায়ে খুঁয়ে বেড়াতে লেগেছে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করতে লাগলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ এত ধনী ঘরের ছেলে এর অবস্থাটা এমন করে কি করে হলো? আল্লাহ নবী এক পদে উত্তর দিলে, এ বাবা সাহাবারা এদের এই অবস্থান হওয়ার পিছনে একটাই কারণ, ওই কারণটা হলো আল্লাহ নবীকে ভালোবাসা। আল্লাহু আকবার, আলে সুন্নাত আল জামাত জিন্দাবাদ, হিজবুল্লাহ জিন্দাবাদ। আপনারা হয়তো অবাক হচ্ছেন যে আল্লাহ আর রাসূলকে ভালোবাসলে তো আরো কিছু হওয়া দরকার। আমার আল্লাহ যাকে যত ভালোবাসবে তাকে দুনিয়া থেকে তত সরিয়ে রাখবে। কথা কিছু বুঝছেন না, বোঝেন না কেন? তার সব আখেরাতে দেবে। এত ধনী লোকের ঘরের ছেলে আজকে পরনার কাপড়ও খুলে গেল, চামড়ার একটা কোন রকম ভাবে ইজ্জত ঢাকার জন্য ছিঁড়া ফাটা কাপড় পরে এসে বসে আছে, আসছে রসুলের দরবারে। কারণ কি? রসুল বললেন যে কারণ হলো আল্লাহ রসুলের মহব্বত। ও যেদিন থেকে আমাকে আল্লাহকে ভালোবাসতে লেগেছে সেদিন থেকে দুনিয়াকে ও সরাতে লেগেছে ওর থেকে। তাহলে দুনিয়া আমাদের জন্য নয়। দুনিয়ায় চলতে গেলে অর্থের প্রয়োজন, হালাল ইনকাম করেন। আল্লাহ আপনার কিসমত যতটুকু রেখে যত খুশি হন। দুনিয়ায় চলতে গেলে সংসার ছেড়ে বউ বাচ্চা থাকার জন্য ঘরের প্রয়োজন, আল্লাহ করতে নিষেধ করেনি, কিন্তু হালাল ইনকাম করুন। যতটুকু আল্লাহ আপনাকে দিয়েছে ততটুকুতে খুশি হন, শুকরিয়া আদায় করুন। ওর গাড়ি, ওর বাড়ি, ওর টাকা, ওর জমিন এটা দেখুনি, তুমি নিচের দিকে তাকাও, তোমার থেকেও অনেক গরিব আছে। অনেকে ফুটপাতে রয়েছে, অনেকে খেতে পাচ্ছে না। আজকে ওয়েবসাইটে যাও, যে দেখো সাউথ আফ্রিকায় কি হচ্ছে, দাও সিরিয়াতে কি হচ্ছে দেখো, লিবিয়াতে কি হচ্ছে দেখো, যাও তোমাদের বাংলাদেশের পাশে মায়ানমারে কি হচ্ছে দেখো। ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা খিদা চালায়, মায়ের স্তন পান করা তো দূরের কথা, নিজের মায়ের মরে যাওয়া গোস্ত পচা রক্ত খেতে হচ্ছে, কিছুই খাবার পাচ্ছে না। আল্লাহ তার থেকে তো সুখে রেখেছে। এত নেমো খারাপই করো না, সুদ হারামের দিকে যেও না, নিজেকে কন্ট্রোল রেখে
আল্লাহকে রুকু দাও, সেজদা দাও, আর হালাল ইনকামের জন্য নিজের কারবারের জায়গায় বসো বিসমিল্লাহ বলে, পাক হালে বসো, উজু হালে বসো, আমার আল্লাহকে স্মরণ করো যে মাবুদ তোমার হাবিবের রাস্তা বসেছি, দেনেওয়ালা তুমি, কাস্টমার এনে দাও, লাইন লাগিয়ে দেবে, কিন্তু আজানের সময়টা হলে আর কাস্টমার না, তুই যত বড় খদ্দের হস, আমার আল্লাহ আমার কাছে আগে, দোকান বন্ধ করো, নামাজ পড়ো। সে ঝাঁজ দেখিয়ে চলে যাবে তো কি হয়েছে, হাজারো আল্লাহ দরজা খুলে দেবে তোমার জন্য। জোরে বলে তোমার লোভ এসে গেল, আরে 10 লাখের খদ্দের ছেড়ে দিলে তো বসতে যাই, কে তোমায় এনে দিয়েছে? ঈমান তৈরি করো, তবে তো পাবে। কতটা তিনি ভালোবাসে, কতটা প্রিয়ার করেন, কখনো তিনি কারো উপরে জুলুম করেননি, এটা জুলুম থেকে তিনি পাক। আমার আল্লাহ জুলুম থেকে পাক, কখনো তিনি কারো উপরে জুলুম করেননি। আর মানুষের সঙ্গে কখনো ওয়াদা মিস করবে না। আর একটা কথা মনে পড়ে গেছে, ওয়াদা মিস করবে না। এর আগের বছরে ওয়াদা করেছিল, বহুত মানুষ ওয়াদা মিস করেছে। ওয়াদা মিস করা কত জঘন্য অপরাধ তোমরা জানো? এটা মুনাফিকের আলামত, ওয়াদা মিস করা। হ্যাঁ, অইচ্ছা কিন্তু আলাদা কথা, ইচ্ছা করে না চা সত্যি পেরে উঠতে পারছে না, আলাদা কথা। যা মুসলমানের ছেলে মেয়েরা, বারা তরুণেরা, অসুবিধা হচ্ছে না আপনাদের? নবী পাকের প্রেমিকেরা আমার রাসূলুল্লাহকে মহব্বত করে ভালোবাসেন, প্রিয়া করেন। আমার নবীকে কত সম্মান দিয়েছে, আমার নবী পাক আল্লাহ পাক কত বড় মাকাম দিয়েছে। আল্লাহকে মহব্বত করে ভালোবাসেন, প্রিয়া করেন, আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করেন। এমন একটা নবীর উম্মত আল্লাহ করেছে, যে নবীর উম্মত হওয়ার জন্য সমস্ত নবীর আল্লাহ কাছে আশা করেছে। আল্লাহ পাক সমস্ত নবীর আমার আল্লাহ পাকের কাছে আশা করেছে, ও রব্বি আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে নবী না করে যদি আখিরি জামানা নবীর উম্মত করতে নিজেদেরকে বড় ধন্য মনে করতাম। এই ছেলেরা, যুবকেরা, আল্লাহ পাক খুশি করে তোমাকে আমাকে সেই নবী পাকের উম্মত করে পাঠিয়েছে। ওই নবী পাকের শান মর্তবাটা বোঝো, ওই নবী পাকের সাথে গোস্তাকি করো না, ওই নবীর সাথে বেয়াদবি করো না। কারণ আমার আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছে, যদি কেউ আমার সঙ্গে ভুল করে আমি আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবো ক্ষমা চাইলে, কিন্তু আমার নবীর সাথে কেউ যদি গোস্তাকি করে আমি আল্লাহ পাক তাকে কখনো মাফ করবো না। কারণ আমি আল্লাহ নিজে আমার নবীকে ভালোবাসি। সবার ইচ্ছা আমি আল্লাহ আমাকে খুশি করা, আর আমি আল্লাহ আমার কুদরতি ইচ্ছা হলো আমার বন্ধু মুহাম্মদ রাসূলকে খুশি করা। এ আদম তেরা রেজা क्या बोल, मौला तेरा रेजा, आदम सफीउल्लाह का भी रेजा। आदम তুমি কিসে রাজি? अल्लाह की जाते राजी, आदम ताते राजी। ए मूसा कलीमुल्लाह तेरा क्या रेजा बोल, मूसा ने भी फरमाया मौला तेरा रेजा, मूसा कलीमुल्लाह का भी रेजा। वो जिसमें खोज है मूसा उसी में खोज है, हर नबी उन्हीं जिक्र का ईसाउल्लाह तेरा रेजा क्या बोल, ईसा ने जिक्र क्या मौला तेरा रेजा, ईसाउल्लाह का भी रेजा। हर नबियों का एक ही जवाब है, एक ही आवाज है, मौला तेरा रेजा। हर नबियों का रेजा तू जिसमें खोज है, हर नबी उसी में खोज है। हर नबियों ने पूछने लगा मौला तेरा रेजा क्या बोल, मौला ने फरमाने लगा जिक्र किया, हर नबियों सुन ले मोहम्मद अरबी जिसमें खुद है मैं खुदा उसी में खुश हूँ। সেই নবীর সাথে গোস্তাকি করবেন না, সেই নবীর সাথে গোস্তাকি করবেন না। আজকে আমার নবীকে দুনিয়ার জমিনে দাঁড়িয়ে টুপি রেখে একদল মানুষেরা বলছে হাম জৈসি हमारे जैसा है मोहम्मद, রসুলকে আমাদের মতো বলছে মানুষ। রসুলের সাথে গোস্তাকি করলে হবে? এই কথাগুলো বলছি কেন বুঝতে পারছেন না? আপনারা দেশ ছেড়ে এসে পড়ে আছেন, কবর দেশেই হবে।
ইনশাল্লাহ বলুন। এখানে এখানে থাকতে চান, মুখের উপর ঢোল বাজাবে, কেউ রুখতে পারবে না। আর ওখানে হয় দাদু নাই, নাতি নাই, পুতা নাই, ছেলে, কেউ না কেউ বেরোবে, আমার চাচার খবর, আমার দাদুর খবর, আমার নানার খবর। এখানে কি ঠেকাতে আসবে? এখানে আছি, মিটে যাবে, সেটা বলবো, ঠিক না বেটি? কবর ওখানে হবে, আর কায়ামত উঠবো জামানার মোসাফির আবু বকরের সাথে, ঠিক না বেটি? তাহলে আকিদা ঠিক রাখতে হবে তো। আর আকিদা যদি নবী मेरे जैसे है, हमारे जैसे है, अबू बकर मिलेंगे? अबू बकर की अकीदा बेशक रसूल बसर है, मगर हमारी तरह बसर नहीं। जोरे बोलो सुभान। नबी की दो हाथ है, ये बसारियत है। नबी की दो आँख है, ये बसारियत है। नबी की दो पाँव है, ये बसारियत है। नबी खाते थे, हम सब भी खाते हैं, ये बसारियत है। मगर हम सब আমাদের মতো ভাবলে হবে যে নবীর সানে গুস্তাগি করা। আর শুধু ভাববো তা নয়, কেউ ভাববে না করি তাও অভাব দেখা দেয়, আল্লাহ নারাজ হয়ে যাবে, রহমত উঠে যাবে। মুসলমানের ছেলেমেয়েরা, আপনারা তরুণেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, কোরআন বুঝতে গেলে কোরআনে পাকের শানে নজুল বুঝতে হয়, নাসে মনসুখ বুঝতে হয়, আয়াতের কোথায় নাজিল হয়েছে মাক্কিয়া মাদানিয়া জানতে হয়, কি উদ্দেশ্যে কালের জন্য আল্লাহ নাজিল করেছে এটা জানতে হয়। কেউ যদি মানে বলে দিল শুনলে এতে কোরআন পুরো বোঝা যাবে না, এর আয়াতের শানে নজুল জানতে হবে। আল্লাহ নবী অবশ্যই মানো, আমি আপনিও মানো, এই দুই মানুষ কিন্তু এক নয়। আল্লাহ নবী দু হাত আছে, আমার আপনার দুটো হাত আছে। আল্লাহ নবী দুই হাতে দিয়ে 10টা আগুন রয়েছে, আমার আপনার দুই হাতে দিয়ে 10টা আগুন রয়েছে। আমার নবী পা ইশারা করলে আকাশের চার আমার নবীর কথা শোনে। নিজের বুককে চিড়ে দিয়ে রাসূলের ইশারায় চার টুকরো হয়ে যায়, আর আমরা ইশারা করলে নিজের ছেলেও কথা শোনে না, ঠিক না বেটি? দুটো এক নাকি? নবী সম্বন্ধে আকীদা ঠিক রাখতে হবে বাপ। কেন? ইমান যদি যারা পরিমাণও থাকে, একদিন না একদিন আপনি নাজাত পাবেন। আর ইমান আর আমল দুটো এক নয়, दोनों अलग अलग चीजें। ईमान एक अलग चीज है, अमल एक अलग चीज है। ईमान नबी और खुदा की मोहब्बत करना ईमान है। अमल नमाज है, रोजा है, टुपी है, दाढ़ी है, दान है, ज़कात है, हज है, ये सब अमल है। और ईमान अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करने का नाम ईमान है। जोरे बोले ईमान और अमल दुটো एक नয়, আলাদা। ईमान है, अमल नहीं। ये गुनहगार है, खुदा चाहे आखिरात में इसको बख्श सकते हैं, नजात मिल सकते हैं आखिरात में। কিন্তু ঈমান যদি না থাকে নাজাত পাওয়া যাবে না। তাহলে ঈমানটা আগে দরকার। আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাদশা হাবিবুল্লাহ এমন সময় মদিনা নববীতে রয়েছে, মক্কার জমিনে রয়েছে। আবু জেহেল আল্লাহ নবী দরবারে চলে এলো, আল্লাহ নবীকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, মুহাম্মদ बोलो मेरे मुट्ठी में क्या है? হাতটা মুঠো করে দেখাচ্ছে, মেরে মুঠি মে क्या है। আজকে কিছু লোক নবী গায়েব জানে কথাকে অস্বীকার করে। আপনারা কি করেন? অস্বীকার করেন নাকি? নবী গায়েব জানেন না? জানেন না? নবী শব্দের মানে কি? नबी का माना जो गायब की बात बोलते हैं, नबी का माना ही है। नबी मानी হলো যে গায়েবের খবর জানে, তাকে নবী বলা হয়। নবী মানে গায়েব মানে না। আছে না? না তোমরা দেশের মানুষ বিদেশি হয়ে যাবে, দেশি থাকি না।
আজকে বিদেশি হাইব্রিড দেখেছে, এত বড় বড় তরমুজ খাচ্ছে, গালে ছড় মারছে, কোনো মজা নেই। মুসাম্মি নেবু হাইব্রিড বিদেশি, কিচ্ছু টেস্ট নেই, উপকার তো দূরের কথা, 2 মাস খাওয়ার পরে বলছে ক্যান্সার রোগ হয়ে গেছে, কিন্তু সঙ্গে ফুলিয়ে থাকবে। দিশি হোক, চিপসে গেছে আর গেছে, যা খাবে অতটুকুই উপকার। এখন যারা চালাক লোক হবে, বাজারে গেলে পোকা খাওয়া ফল বেশি করে কিনবে। কেন? পোকা খাওয়াতে বিষ লাগে না, তাই পোকা লেগেছে। আর সুন্দর নিলেই জানতে হবে বীজ দিয়ে সুন্দর হয়েছে। আচ্ছা, দিশি থাকো, বিদেশি হওয়া সব করো, আকিদা ঠিক করো। तो मेरे नबी को कहने लगा अबू जहल, मोहम्मद बोलो मेरे मुट्ठी में क्या है? अगर तुम नबी है तो गैब की बात बोलो, मेरे मुट्ठी के अंदर क्या है? अगर तुम बोल सको तो कलेमा पढ़ लेंगे। मेरे नबी ने कहा, चाचा मैं बोलूं या तेरे मुट्ठी में जो है अगर वो कह दे मैं बोलूं? अबू जहल ने सोचने लगा, मोहम्मद तो सवाल की जवाब बड़ी आसान थे, मगर इसने बहुत पचीदा कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, तो अबू जहल की हाथ के अंदर क्या है? ये तो मोहम्मद रसूल ने नहीं देखा। अगर कोई अपना जेब से हाथ निकाल के कहने लगा मेरे मुट्ठी में क्या है, कोई ऐसी ढील फेंके जो तेरे हाथ में ऐसा है ऐसा है, हाथ में रहना तो कोई जरूरी नहीं, ऐसी खाली हाथ में तो कह सकते हैं मेरे मुट्ठी में क्या है। हाथ में रहना एक तो कोई जरूरी नहीं। ये तो अबू जहल को समझना चाहिए था कि मेरे हाथ खाली नहीं, ये मोहम्मद ने देख लिया। जरे बोलन सुभान अल्लाह। जिसको ये मालूम हो गया कि हाथ खाली नहीं है, उसको मालूम जरूर है कि मेरे मुट्ठी में क्या है। जरे बोलन सुभान अल्लाह। मगर अबू जहल है, अबुल हकाम नाम थे, मगर अबू जहल हो गया, जहल की पिता। तो अबू जहल के हाथ से कहने लगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। हाथ में जो कंकड़ थे, पत्थर थे, उसने जिक्र कर दिया, गवाही दिया अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं, और सामने जो खड़े हैं ये मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह की बंदा और रसूल है। जरे बोलो सुभान अल्लाह। अबू जहल ने कंकड़ को फेंका, जाके कहाँ गिरा? मालिक के कदमों में गिरा। जरे बोलুন সুবহানাল্লাহ। যে যার গোলামি করে সে তার কদমেই থাকে, এটা পাথরও দেখিয়ে দিল, হে আবু জেহেল আমি তোর কবজার মধ্যে থাকতে পারি। मगर आप पत्थर ने नहीं सोचा मैं किसकी कब्जे में है, किसकी मुट्ठी में है, किसकी पावर में है। जहाँ मोहम्मद रसूल की इज्जत की बात है, किसकी कब्जे में है, किसके अंडर में है, किसकी दरबार में चक्री कर रहे हैं, ये पत्थर ने नहीं देखा। मेरे मोहम्मद मुस्तफा का इज्जत की सवाल है। तब पत्थर ने भी गवाही दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरे बोलूं सुभान अल्लाह। मुसलमान उसको कहते हैं, पत्थर से भी सीखना चाहिए, किस मुल्क में है, किसके अंडर में है, किस कंपनी में है, ये देखना जरूरी नहीं है। जहां मेरे आका की इज्जत की सवाल है, तब गवाही देना होगा, चाहे जान चले जाए, गवाही देना होगा। आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरे बोलूं सुभान কিছু কিছু মানুষ বলে বাইরে বাইরে যান একটু বুঝে বুঝে হজ করবেন, কারণ অনেক জায়গায় এরকম মানুষ থাকে যেখানে আমার নবীর ইজ্জতের সওয়াল আছে সেখানে জান দেখতে গেলে হবে, পাথরের থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার আমাদের। মুসলমান আল্লাহ নবীকে সবাই চিনতে পারলো, আমরা মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত, আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ চিনতে পারলো না। এ যুবকেরা, বারা তরুণেরা, আকাশে চাঁদ আমার নবীকে চিনে নিল। আবু জেহেল এসে বলতে লাগলো, আকাশের চাঁদ কি দুটুকরো করতে পারবে? কেননা জাদু তো চাঁদে চলবে না। নিজের সেনাকে চিরে দিয়ে চাঁদ কুমার করে দিল, जिसके खातिर मैं भी बना हूँ उसके खातिर टुकड़ा हुआ हूँ।
অথচ যাদের থেকে শ্রেষ্ঠ আল্লাহ তোমাকে আমাকে করেছে। হে মুসলমান, নিজের অস্তিত্বকে ভুলে যেও না। মানুষ তোমাকে আমাকে আল্লাহ আশরাফুল মখলুকাত করেছে। নিজেকে চিনতে শেখো, নিজেকে বোঝাতে শেখো, আমার রাসূলকে চিনতে শেখো, নবী পাককে ভালোবাসতে শেখো। আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাদশাহ হাবিবুল্লাহ দিন একটা রাস্তা দিয়ে যেতে লেগেছে। এ যুবকের আব্বারা, এমন সময় দেখা যায় আল্লাহ নবী পিছন দিক থেকে একটা আওয়াজ শুনতে পেলে, আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ। आज तो दुनिया में या कहने से भी इख्तिलाफ है, या कहना सिर्फ हो जाएगा। नबी बहुत दूर है, या तो करीब को बुलाता है, या कहना भी सिर्फ हो जाएगा। अब तो कब्र में अपनी दादा की कब्र, दादी की कब्र, माँ की कब्र, बहन की कब्र, खड़े होकर क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर। या कहने से सिर्फ नहीं होता, क्योंकि अपना है, मोहम्मद का अपना नहीं, हम लोगों का अपना है, इसलिए हम लोग या कहते हैं। जुड़े बोलो নিজের বাপ দাদার কবরের কাছে গিয়ে ইয়া বললে শিরক হয় না, নবীকে ইয়া বললে শিরক হয়। নাউজুবিল্লাহ। তো ভাইরা আমার, একটু জায়গার সমস্যা হচ্ছে বলে বলছে তো কি আম করে একটু মানে আচ্ছা, কিন্তু অসুবিধা হচ্ছে নাকি আপনাদের? আর 8 ঘন্টা আছে, আছে না? অনেক দূর দূর থেকে এসছেন, সব অনেক দূর থেকে এসছেন। হ্যাঁ, সবাই তো গাড়ি বুক করে আসে, ধরে নিলে আসে একটু দাঁড়িয়ে কতজন বসে বসে ময়লা হয়েছে, নোংরা হয়েছে। আরো মোটা করো, আরো মোটা করো। ইয়া নবী সালাম وجب الشكر علينا ما بدا لله
দাঁড়িয়ে সালাম দিই, এই দাঁড়িয়ে সালাম দিয়াটা হলো সুন্নতে সাহাবা। খাড়ে होके সালাম देना ये सुन्नते साहबा। साहबा हजरत जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम देते थे तो खाड़े होके सलाम देते थे। जोरे बोलो। इसीलिए हर सुन्नी उलामा, चाहे देवबंद की जो उलामा है, मशाइख है, या बिरली का जो उलामा सुन्नत मशाइख थे, या फुरफुरा शरीफ का जो उलामा मशाइख थे, सब खड़े होके नबी पर सलाम भेजे थे। इस दिल्ली में रौजा है हजरत साहुलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमहुल्लाह, उसने भी खड़े होके सलाम दी है। लिहाजा इसलिए हम सब भी खड़े होके सलाम देते हैं, खुदा को दिखाते हैं, देखते हैं खुदा, इसीलिए हम खड़े होके सलाम देते हैं। आइए और ऊंची आवाज से मौज़ा अक़दास में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक हम सब के लिए रोने लगा है। अब भी रो रहे हैं, महशर में रोएंगे। दुनिया में जब तक दुनिया की हयात जिंदगी में थे, दुनियावी जिंदगी में थे, तब भी मेरे आका ने रोए थे। मेरे नबी अभी भी जिंदा है। इस जो हयात है इसको बरसाती हयात कहते हैं। रोज जो मैदान महशर के दिन हर उम्मत के लिए हर कोई या नफ्सी कहेंगे, मगर आकाए दो आलम ने जिक्र कहेंगे या रब्बी हबली या उम्मती जरूर सुभान अल्लाह। उस नबी पर ताज़ीम के साथ खड़े होके और ऊंची आवाज से सलाम दिया, नबी सलाम अल्लाह